Hola, ¿cómo estás? Soy Alex. 네, 안녕하세요, 알렉스입니다. 알렉스와 함께 공부하는 스페인어 시간인데요. 오늘은 제가 인스타를 잠깐 보다가 재밌는 영상이 있어가지고 재밌다기보다 미국의 그 교사들, 선생님의 급여가 얼마 정도 되는가를 보여주는 영상이었어요. 예, 제가 알기로는 한 4만에서 5만 언저리지 않을까 생각이 들어요. 또 교사들의 그 좋은 게 뭐냐면 저 비슷하게 방학이 있다는 거죠. 근데 미국 교사들은 방학에 급여를 못 받아요. 급여가 없고 대신 이제 실업수당을 받거든요. 예, 그래서 대략 5만 불 언저리라고 생각을 했었는데 그게 지역마다 다 천차만별이더라고요. 지역하고 그다음에 자기가 갖고 있는 학위, 학사학위냐, 석사학위냐. 예, 저희가 이제 저는 남부 뉴저지 사는데 남부 뉴저지에 제가 지금 일을 하고 있는 체리힐 지역 같은 경우에는 고등학교 교사임에도 불구하고 박사학위를 가지신 선생님들이 많이 있다 그러더라고요. 그러기 따라서 10만 불이 넘어가는 사람들도 있고요. 예, 뉴저지는 대략 보니까 한 7만 불, 8만 불 정도 연소득이 되더라고요. 7, 8만 불이면은 거의 한 10만 불 가까이 되는 거, 아니 한국으로 따지면 1억 원 정도 되는 거죠. 네, 한번 보겠습니다. 어디 갔지? Oh, $42,000. This is my ninth year teaching. How much are you currently making? So I make around 46 to 47,000 right. 예, 노스캐롤라이나죠. 노스캐롤라이나인데 한 7, 8년 일했는데 한 4만 6천에서 4만 7천. 예, 제 예상대로 한 5만 불 정도 받는 것 같아요. 과학 교사고요. Right now, but every year it goes up by another 1,000 or so. Teach seventh grade social studies in PG County. 예, 메릴랜드고요. 메릴랜드고. How much do you make? I make about 48 to it's about 50,000 a year. I am a teacher and a football coach. How much do you make in your role? About 50K. I'm a teacher. 예, 티처고 축구 미식축구도 코치도 하고 있다는데 한 5만 불. How much do you make? I make $53,000. How many 비슷하죠? years of experience do you have? 5 years. We teach. We're teachers. Yeah. How much do you make in your roles as teachers? About 56,000 a year. I am a teacher in New Jersey. I am on my third year. I've taught first grade for 2 years, and this is my first year in kindergarten. How much are you making in your role? I am making 60,000. 예, 지금 이제 유치원, 뉴저지 같은 경우에는 유치원하고 프리스쿨들이 다 같이 있어요. 국민학교랑, 초등학교랑 같이 있는 경우가 많은데 유치원 교사 경우에 한 6만 불 정도 받는다고 하네요. I teach general ed education, third grade in the Bronx. How much do you make as a teacher? I make 62,000. I'm a geometry teacher. Geometry teacher. How much do you make in your role? About like 64. Do you work for DC or Maryland, Virginia? I'm actually in Dallas. I'm a teacher. I'm also a teacher. What do you teach? I teach an autism kindergarten class. 특수 교사네요. 아티즘이면 저기잖아요. 저기 한국말로 뭐라 그러나? 아티즘. 뭐라 그러지? 하여튼 그 특수교사인데, 예, 특수교사인데 뭐라 그러죠? 아티즘. 예, 그 Fourth grade. I make 72 with a bonus. What about you? 70,000. 많이 받죠. 7만 불 많이 받아야 돼요. This is my 30th year 와, 30년 일했네요. and I have a master's 예, 석사학위가 있고. degree, so I make about 80,000. I'm a teacher. Cool. What do you teach? I teach special education. How much do you make in your role? On salary, it says about 80. 예, 특수 교육이 많이 받긴 하네요. 80,000. 8만 불. But it can go between like 80 and 100 depending on 10만 불. how much per session you put in. Where are you based? New York? Yeah, Brooklyn. I'm a teacher. And how much do you make? Yeah, 83,000. I'm an ESL teacher. Very cool. How long have you been doing that? 6 years now. And how much do you make in your role? I make 90,000 now. And where are you based? In Worcester, Massachusetts. A teacher. And how much do you make? I make about 100,000 와, 10만 불이네요. 그죠? 여기가 버지니아 알링턴이네. a year. How many years of experience do you have? This is my 27th year teaching. I'm a teacher. Awesome. How much do you make? I make 105,000 a year. Nice. And how many years of experience? This is year 17.
Do you mind sharing which district you teach in? DC Public Schools. I'm an early childhood special education teacher. How much do you make? I make 107K base salary and then we get like a yearly bonus. 오, 괜찮죠? 네, 버지니아, 엘링턴, 메릴랜드, 특히 이제 특수교사 교육 쪽에는 많이 받네요. Based on performance. Hey everybody, it's Hannah here. A lot of people don't know that we also have an anonymous salary database on our website. It's 네, 괜찮죠? 네, 미국 교사들도. 예, 제가 커뮤니티 칼리지 다닐 때 저희 수학 선생님이 자기는 예전에 이제 그 커뮤니티 칼리지 교수하기 전에 고등학교도 같이 했었다더라고 시작할 때. 근데 고등학교는 너무 힘들대요. 애들이 말 안 듣는 애들도 있어가지고 힘들고 대학은 훨씬 낫다 그러더라고요. 예, 그분 같은 경우에도 한 10만 불은 받겠죠, 엘리스트. 예, 지금 제가 다니는 학교의 교수의 평균이 한 10만 불에서 12만 불 정도 되더라고요. 제가 알아보니까. 예, 그래서 괜찮은 것 같아요. 그리고 방학도 있고 1년 내내 일하는 것도 아니고 특히 대학 같은 경우에는 한 1년에 7개월 정도 하거든요. 나머지 5개 플러스 특별 활동을 하는지는 모르겠지만 그건 아마 보너스겠죠. 그렇게 일하면은. 네. 그랬습니다. 미국에서 교사도 괜찮을 것 같습니다. 특히 이제 요즘 학교에서 그 컴퓨터 사이언스 관련된 코딩 관련하고 스템이라 그러죠. 과학 쪽에 같은 교수의 수요가 많아요. 그래서 그쪽으로도 만약에 공부하다가 일반 대기업에 일반 기업에 취업이 안 된다면 교사 쪽으로 취업을 해도 되죠. 저는 아닙니다. 이거는 묶이는 잡이기 때문에 차라리 제가 하고 있는 일이 더 낫죠. 지금 올해는 임금 협상이 잘 돼가지고요. 저 같은 경우에는 지금 시간당 34불을 받는데 매년 1불씩 올리기로 했답니다. 그래서 고민이에요. 굳이 내가 학교를 다닐 필요가 있나? 네, 근데 이왕 시작을 했으니까 마무리는 해야겠죠. 졸업은 할 거고 만약에 좀 더 여적이 되고 좀 더 학구열이 좀 더 계속 유지된다면 동기부여 된다면 석사도 한번 가볼까도 생각 중에 있습니다. 왜냐? 공짜로 공부를 할 수 있으니까. 만약에 내가 학비를 내야 된다 그러면 당연히 안 하는데 제가 학교 다니는 비용이 안 내고 오히려 학교 다니면서 저는 이런 장학금들이 학비는 정부하고 주정부하고 연방정부에서 지원이 되고요. 플러스 제 같은 경우는 입학을 할 때 학교에서 3,000불의 장학금이 또 나왔어요. 그게 내가 이제 C만 2.0만 유지하면은 졸업할 때까지 나오거든요. 그리고 플러스 또 장학금이 또 있어요. 그래서 1년에 그냥 학교에 담임으로서 생기는 게 저한테 한 10,000불 정도 추가 수입이 생겨요. 그래서 굳이 그렇게 제 입장에서는 그렇게 어려운 것도 아니고 물론 공부하는 과정이 쉽지는 않습니다만은 그렇게 내가 불가능할 정도는 아니고요. 그래서 학교는 계속 다녀도 괜찮을 것 같고 그리고 이제 다음 학기는 어쩔 수 없이 제가 하는 일은 파트타임으로 돌려야 될 것 같아요. 왜냐하면 꼭 전공 졸업을 위해서 들어야 될 전공 필수 과목들을 듣기 위해서는 사전에 들어야 될 또 필수 과목들이 있는데 그 수업 시간들이 아주 그냥 제 일하는 시간으로 겹쳐가지고요. 그래서 다음 학기만 잘 그렇게 한번 파트타임 넘기면 그 다음 학기부터는 이제 내가 원하는 수업들을 원하는 시간에 있는 많은 다른 수업들을 선택할 수가 있다는 거죠. 왜냐하면 그 필수 과목들을 꼭 들어야 되는 그 프레리퀴짓이라 그러는데 사전에 들어야 할 필수 과목들 그게 수업이 아주 교묘하게 있어요. 몇 개 많지도 않고 그걸 들어야지 다른 전공 과목들을 들을 수가 있거든요. 그래서 다음 학기부터는 그런 과목들은 많이 있으니까 이제 내가 원하는 시간대에 들려서 하면 될 것 같고요. 그래서 다음 학기를 좀 이제 희생을 해야 될 것 같습니다. 그래봤자 3개월 반이니까. 네. 학점도 좀 많이 듣고요. 다음 학기에 17학점 정도. 네. 그렇습니다. 그래서 한번 제가 미국의 교사직에 대해서 한번 얼마 정도 받나 샐러리가 중요하니까. 그래서 특히 학교 가면 거의 선생님들이 여자예요. 내가 매일 보잖아요. 다 대부분 한
80% 이상이 여자인 것 같아. 한국도 비슷할 거예요. 그죠? 대부분이 여자고 만약에 결혼을 해서 맞벌이를 한다 그러면 아주 괜찮아요. 그래서 한국도 그렇지만은 미국에서 여자가 교사고 남편이 여자가 교사나 간호사 그리고 남편이 뭐 일반 레귤러 관리직이나 이런 레귤러 잡을 가지면 충분히 중산층 둘이 합쳐서 연소득 적어도 한 20만 불 이상은 가져가거든요. 그래서 그 20만 불이 바로 이제 그 여러 가지의 기준이 됩니다. 사실 부부 합산일 경우에 세금이나 이런 여러 가지 그거에 기준점이 되고 있어요. 그래서 많이 젊은 애들 같은 경우에는 괜찮은 것 같아요. 이렇게 학교 다니면서 서로 연애하면서 뭐 교사나 간호사가 될 사람 여자 중에서 고르면 되고 또 그 중에서 또 학교 다니면서 그게 가장 좋은 것 같아요. 젊었을 때 미국에서 나중에 뭐 놀 생각하고 놀라고 결혼 안 하고 막 그러고 놀러 돌아다니고 그러는 것보다 남자친구나 여자친구나 이렇게 사귀어가지고 나중에 졸업하고 일자리 잡고 어차피 군대는 안 가니까 남자애들이 같이 일자리 잡고 같이 살다가 진짜로 이제 마음에 들고 서로 이제 이해할 수 있는 부분이 크다 그러면은 결혼을 해도 되고 미국에는 또 결혼 안 하고 동거하는 커플도 많거든요. 왜냐하면 사람이 이제 오래 살게 되면 살 수 있다 보니까 아무리 처음에 좋은 관계라도 또 나빠질 수도 있잖아요. 그래서 근데 이제 미국에는 그 이혼의 과정이 굉장히 힘드니까 아이들이 있으면 더 힘들죠. 그리고 이런 그 돈 문제, 특히 파이낸셜로 나누고 서포트 해주고 이런 것들이 부담이 되니까 그런 거 없이 그냥 동거하는 커플도 많이 있습니다. 그러면 두오링고로 한번 공부를 해보겠습니다. 아제 요 푸이가 요군요. 어제는 푸이 알라 플라야. 어제 나는 플라야 해변에 갔습니다. 요 그리고 알무에르조 거기서 점심을 먹었다. 아지에 거기서 점심을 먹었어요. 아시라고 안 쓰고 아제라고 말쓰던데. 저기 콜롬비아에서는 알모르 내가 먹었다니까 알모르세입니다. 알모르세. 나는 거기서 점심을 먹었다. 아제 io fui alla playa y almorcé allí. Tu hermano, 너의 hermano 형제, 뭐 형이나 동생은 la verdad 진실이죠. 진실을 말했다. 3인칭이니까 dijo. Tu hermano dijo la verdad. ¿Por qué tú no dijiste la verdad? 왜 너는 진실을 말하지 않니? 너도 진실을 말하지 그러니 그런 뜻 의미죠. Why not이니까. Why don't you say the truth? Tell the truth. Dijiste. Ellos no 복수니까 traeron이겠죠. traeron. 이렇게 찍는 거는 잘하는데 할 수 있겠는데 쓰는 거는 잘 기억이 안 납니다. traeron los libros. 그들은 그 책들을 가지고 왔습니다. 가지고 오지 않았습니다. 노가 있군요. Tu no me. 너는 나에게 뭐뭐 하지 않았어. 나를 기다리지 않았다군요. 너는 나를 기다리지 않았어. Tu no me 이거 있죠. Esperaste. Espera가 기다리다죠. Esperaste. You didn't wait for me. 이거 Invité. 있죠. Invite겠죠. Yo invité 1인칭이니까 mucha gente. 나는 많은 사람을 초대했습니다. Ella no invitó. 그녀는 mucha gente. 많은 사람을 초대하지 않았습니다. 요는 invite고 ella는 invitó. 요 꼬매겠죠. 꼬멘세. 요 꼬멘세. 이건가? 지냐 씨냐는 문제군요. 코멘세로 하겠습니다. 코멘자르라는 동사에서 온 거잖아요. 시작하다. estudiar español hace 2 años. 나는 2년 전에
스페인어 공부를 시작했어요. 그죠? comence가 C네요. tener는 그거죠. tuve 이런 거죠. tuve죠. 1인칭 경우에는 과거형 tuve. 2인칭일 경우에는 tuviste 겠죠. tuveste인가? tuviste. 3인칭은 tuvo. Nosotros hicimos un pastel y lo comimos. 예, nosotros hicimos는 이시는 말아 디시고 하다는 하다 동사죠. 하다 make 또는 만들다 하다. nosotros un pastel 이 pastel은 그거죠. 케이크를 만들고 lo comimo가 뭐지? Comimos. 그것을 꼬미다 동사에서 우리는 그것을 먹었다. 우리는 케이크를 만들었고 그것을 먹었다. 그래요. Nosotros hicimos un pastel y lo comimos. 다시 들어볼게요. Nosotros hicimos un pastel y lo comimos. Nosotros hicimos un pastel y lo comimos. tener 아까 하지 않았나? 요 tuve였죠. 요 tuve. Nosotros tuvimos겠죠. tuvimos. I didn't say anything. 나는 아무 말도 하지 않았어. yo no dice인가? dice로 한번 해볼게요. yo no dice. yo no dije네요. dice가 아니고 yo no dije. J가 되군요. yo no dije nada. 나는 아무 말도 하지 않았어. yo no dije nada. Ella tuvo que cocinar. ella tuvo cocinar. tuvo que cocinar 있죠? ella tuvo que cocinar. cocinar가 요리하다니까 그녀는 요리를 했어야 했습니다. 과거니까. Ella tuvo que cocinar. tuvo que cocinar. 예. She had to cook 이게죠. She had to cook. 그녀는 요리를 해야만 했어요. I had lunch. 나는 점심을 먹었습니다. 그리고 나서 and then I went to the museum. 뮤지엄에 갔어요. 점심을 먹다. 점심이 알무에르조였죠. 요 알무에르세였죠 아까. 알모르세. 액센트가 이게. 요 알모르세. 난 점심을 먹고 이 루에고 and then 이 루에고는 그리고 나서 and then fui al museo. 뮤지엄으로 갔어요. Nosotros conocemos. 이거 헷갈리네. conocemos라고 해보겠습니다. conocemos a la familia de María ayer. 우리는 어제 마리아 가족을 만났어요. 근데 conocimos네요. conocimos. 우리는 어제 마리아 가족을 만났습니다. Pablo studied a lot. 파블로는 공부를 많이 했고, he read all the book. 그는 모든 책을 다 읽었습니다. Pablo estudió mucho. 파블로는 많이 공부했고, 그리고 그는 todos los libros. 모든 책을 읽었습니다. 읽다가 레죠. 레오인가 그러면? 3인칭 레오? 레요네요. 레오가 1인칭이 레오니까 그걸 구분해주기 위해서 레요인가 봐요. el leyó todos los libros. ellos bla bla en casa. 그들은 집에서 점심을 먹었습니다. 그들이니까 알모르자론이겠죠. 알모르자론. 카메론은 brought the photos to her of her trip. 카메론은 그녀 여행에 찍은 사진들을 가지고 왔어요. 트라에르 동사 써야겠죠. 트라에르의 과거형 단칭, 단수 과거형. 트라호인가? 트라호로 해보겠습니다. 카메론 트라호 las fotos de su viaje. las fotos de su viaje. 트라호가 맞네요. 까메론이 아니고 까메론은 우리
Carmen trajo las fotos de su Yo viaje. estuve en casa todo el día. Yo estuve en casa todo el día. 예, yo estuve en casa. 나는 집에 있어요. todo el día. 하루 종일. all day long. 그죠? all day long 집에 all day. I was at home all day. We had a meeting last week. 우리는 지난주에 meeting had 회의를 가졌습니다. 그러니까 tuvimos 하면 되겠죠. Nosotros tuvimos una reunión 회의를 가졌고 la semana pasada 지난주에 틀린 거. Nosotros conocimos네요. conocimos. Nosotros conocimos a la familia de María. 우리들은 어제 마리아의 가족을 만났습니다. 제가 이제 콜롬비아를 다녀보니까 콜롬비아가 약이 그렇게 좋은 약이 별로 없고요. 비싼 것 같아요. 예, 그래서 저기 이제 미국이나 한국에다만 흔하죠. 타이레놀이나 이런 것들이 저는 약을 거의 안 먹지만은 머리가 진짜 아플 때는 1년에 한 번 또는 제로 1년에 거의 먹진 않는데 한 번 정도 먹나? 진짜 아플 때 저 이제 너무 깨질 것 같다. 그런 적이 가끔 있어요. 가끔 있는 게 아니고 그 환절기 때 있는데 그럴 때 한 먹거든요. 먹으면 먹자마자 한 10분, 15분 있으면 이게 그 통증이 사라지더라고요. 그래서 이게 좋구나 했는데 콜롬비아 갔을 때 제가 감기에 걸리고 처음에 이제 2년 전, 3년 전 갔을 때 그 계절에 대한 감이 없어가지고 진짜 간만에 여행이었거든요. 미국 내에서는 여행을 많이 다녔는데 미국을 벗어난 다른 나라 여행은 한국을 제외하고는 한국은 제가 매 2년마다 한 번씩 갔었고 그런데 한국을 제외하고는 간만에 진짜 오랜만에 여행이었어요. 그래서 계절이 그냥 적도 쪽이니까 무조건 더울 줄만 알고 갔는데 그 보고타는 춥잖아요. 보고타 춥고 그리고 따뜻한 지역이라 메데진이 따뜻한 지역이라 할지라도 밤에는 추워요. 그래서 거기에 대한 대비가 없이 반팔만 가져갔다가 감기에 걸렸었거든요. 그리고 갔더니 감기약도 없고요. 잘 없고 있더라도 뭐 거의 안 먹는 거랑 똑같아요. 그냥 맛만 약이에요. 약발이 하나도 안 들어. 그래서 아무리 찾아봐도 없더라고요. 그래서 이제 저번에 칼리 가서도 마찬가지였어요. 칼리 가서도 감기가 걸렸었어요. 그 더운 칼리에서도. 그래서 그 다음 작년서부터는 제가 약을 사가지고 갔는데 뭐 한번 걸리니까 바로 먹으면 역시 미국 약이 세긴 세요. 바로 나요. 그래서 이제 남은 약들을 주고 왔거든요. 주고 왔는데 이번에 이제 갈 때 뭐 사갈까 얘기하니까 약을 좀 사다 달라고 하더라고요. 그래서 약을 타이레놀하고 약은 아닌데 뭐라 그러죠? 그 이제 콜라겐이라고 있어요. 콜라겐 사다 달라고 하더라고요. 3000ml면 되겠는데 이게 효과가 있나 봐요. 이게 여자들 피부를 좋게 해주는 거잖아요, 그죠? 그래서 요거를 샀는데, 그래서 진짜로 드셔보신 분들 중에 효과가 있는지 이 콜라겐이 사실 피부 노화 방지를 하려면 콜라겐이 필요하다 그러잖아요. 그래서 한번 사봤습니다. 보면서 이제 타이레놀 같은 경우에는 제가 한번 검색을 해보니까 뭐 엑시토 같은 저 콜롬비아의 월마트죠. 콜롬비아 이마트. 엑시토 같은 데서 약도 파는데 거기 없더라고요. 그게 없으면은 없거든요. 타이레놀이
없다는 얘기거든요. 그런데 이제 온라인 쇼핑몰에서는 있더라고요. 근데 가격이 이게 정가가 미국에서 100알짜리가 13불이에요. 근데 제가 갔을 때 세일을 해가지고 5불에 주고 샀어요. 이거를 반값에 샀어요. 세일을 해서 반값 샀고, 이것도 콜라겐도 이거는 거기에 놓인 것 중에 제일 비싼 거였어요. 13불. 이것도 한 1불 50정 해서 한 11불 정도, 12불 정도에 샀어요. 근데 이제 이런 경우에 3000ml 같은 경우는 못 받고요. 제가 거기 콜롬비아에서 1500ml가 15불? 15불에서 20불. 물론 이거 비교할 수는 없겠죠. 퀄리티가 다 상표명이 다 다르고 또 안에 퀄리티가 어떻게 되는지 모르겠지만은, 몰라서 비교할 수는 없지만, 그래서 대략적으로 느낀 게 콜롬비아가 약값이 비싸다라는 것을 느꼈습니다. 예. 물론 지역에서 나오는 약은 싸겠죠. 자기네가 생산하는 약들은. 근데 이제 수입하는 좀 알려진 브랜드의 약은 없거나 아주 비싸거나 그렇다는 생각을 했습니다. 예, 오늘 좋은 하루 되시고요. 다음에 또 인사드릴게요. 차오.